ختم کرنے والا ہوں، لیکن میں ایک نعت چند اشعار نعت یا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں کلام اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جائے تو میں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلائیں دور ہو جاتی ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہے. کہیے کیجئے حرص جان فکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. جان کی حفاظت، حرص جان، حرص کا معنی ہے حفاظت، جان معنی جان، جان کی حفاظت کے لیے شفاعت کا ذکر کیجئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کیجئے. سبحان اللہ، میرے رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جان کی حفاظت ہے نا، اس شعر میں دنیاوی زندگی اور قیامت کے منظر کو سمجھایا میرے اعلیٰ حضرت نے. دنیاوی زندگی میں بھی اگر اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہیں تو پیارے نبی کا ذکر کیجئے، ہے نا، اور قیامت میں بھی اگر اسی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اعمال کا تو بھروسہ نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن حضور کی شفاعت سے مسلمان مومن، سنی مسلمان مومن ضرور جنت میں جائیں گے، ہے نا. تو کیوں نہیں اس نبی کی شفاعت کا ذکر بیان کریں. اگلا شعر سماعت کیجئے. ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، حرص جان ذکر شفاعت کیجئے. سبحان اللہ، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. معزز حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مدینے پہنچے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی زیارت کر لیے ہوتے، لیکن یہ آنکھ اس قابل ہی نہیں ہے. آنکھ سے چھپ کر زیارت کیسے ہو سکتی ہے نا. دل میں آرزو کر لیجئے، آنکھ سے چھپ کر مطلب دل میں تمنا کیجئے، دل میں آرزو کریں کہ رسول پاک کی زیارت ہو جائے. کہیے دل میں وہ تمنا و آرزو کر لیں تو ضرور ہو ہی جائے گی، ہے نا. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد رعانی، ہے نا، مر رعانی قد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھ لیا. مطلب کیا، اگر خواب میں بھی اگر مجھے دیکھ لیا تو واقعی حقیقت میں قطعی اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. کہیے سبحان اللہ. معزز اگلا شعر سماعت کیجئے. معزز، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، پھیر دیجئے پنجائے دیوے لئیں، پھیر دیجئے پنجائے دیوے لئیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، حرص جان ذکر شفاعت کیجئے. سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. کیا، پھیر دیجئے پنجائے دیوے لوی، ہے نا. دیوے لعین، دیو ایک بت کی طرف اشارہ ہے، لعین یعنی شرکش، شیطان، بد مذہب، لا مذہبی کی طرف ہے. اس کا پنجہ کتنا ہی بڑا مضبوط ہو، کتنا ہی بڑا بہادر ہو، پھیر دیجئے اسے، منہ موڑ لیجئے، غم نہ کیجئے. صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جنہوں نے گھٹایا، حضور کی عزت کی آبرو کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کتنے بڑے بڑے جنگ کیے ہیں. حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بہادر تھے. حضرت ابوبکر صدیق کتنے بڑے عاشق تھے. غار ثور کا واقعہ دیکھیے،
सांप डसते रहे, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाए ये गवारा नहीं किया। कहिए सुभान अल्लाह। तो उन लोगों ने जब मेरे नबी की आरज़ू और इज्जत की आबरू की हिफाजत जब की है सहाबा किराम पर, तो आज हम उसी नबी की उम्मत हो गए, उसी नबी के सहाबा के तौर तरीके पर इनके पंजे कितने ही सख्त हो जाए, कितने ही मजबूत हो जाए, क्यों नहीं इनके पंजे से पंजे को फेर दें, इनसे नफरत क्यों ना कर लें। अगर ऐसा ना हो तो आप दिल में सिर्फ ये इरादा करें मुस्तफा के बल में ताकत कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदके से वो प्यारे नबी का ताकत अता फरमाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक छोटा सा हजरत खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, एक जंग में शिरकत किए थे। तो हजरत खालिद बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी टोपी भूल गए थे, अपनी टोपी भूल गए। मुख्तसर में बयान करता हूं, अपनी टोपी भूल गए थे, घर पे छोड़ दिए थे, टोपी घर पे छोड़ दिए थे। तो जंग में हजारों लश्कर इर्द गिर्द हजरत खालिद बिन वलीद के इर्द गिर्द जारी है, कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे, लेकिन उसकी परवाह न की। जो मेरी टोपी है वो टोपी भूल गया, नहीं ये टोपी जब तक नहीं आएगी मैं यहाँ जंग में रेडी नहीं हो सकता, तैयार नहीं हो सकता, है ना। तो इतने में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों में से और भी कुछ लोग थे, उनमें से कहा कि हुजूर क्या बात है, क्या वजह है, आप रुके हुए क्यों हैं? कहा मेरी टोपी कहाँ है? मेरी टोपी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरी टोपी जो सर की टोपी है वो नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई ताकत ही नहीं है, मेरी कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में से एक शख्स कहा कि ठीक है मैं घर जाके ले आता हूँ, है ना। तो घर जाके ले आता हूँ, ये बात हुई। तो कहा रुक जाइए, छोड़ दीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीवी जौज़ाए मोहतरमा वो जानती है कि टोपी ना हो तो काम ही नहीं होगा, टोपी ना हो तो जंग ही ना होगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जौज़ाए मोहतरमा दौड़ी दौड़ी घर से टोपियां ले आती है, वो जानती है ये काम मुझे से होगा, ये काम वो मुझे से होगा। दौड़ी दौड़ी टोपियां घर से ले आती हैं, और टोपी लाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दस्ते मुबारक में टोपियां जब टोपी दे देती है उसकी जौज़ाए मोहतरमा, तब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये टोपी जानते हो क्या है? इस टोपी में मेरे नबी हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक है, मुँह मुबारक है, कहिए सुभान अल्लाह, है ना। और इसी बाल से, रसूल पाक की इसी बाल से मुझे ताकत मिलती है कि आज तक किसी जंग में किसी कुफार और मुशरिक ने हरा नहीं सका, कहिए सुभान अल्लाह, है ना। इसे मेरे नबी के बाल से ताकत मिलती है। तो मेरे आला हज़रत वही उसी वाक़या की तरफ इशारे करते हुए ये शेर बयान करते हैं, फेर दीजिए पंजाए देवे लगी, मुस्तफ़ा के बल में ताकत कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा के बल में ताकत कीजिए। अगला शेर समाप्त कीजिए मुख्तसर में, बस अगला शेर सुनिए, मुअज़्ज़ज़ रज़ा, आखिरी शेर फिर बयान करूंगा इंशाअल्लाह मौका मिला। आखिरी शेर मुअज़्ज़ज़ हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मक्ता का शेर बयान कर रहा हूँ, सिर्फ मक्ता का शेर सुन लीजिए। मक्ता का शेर, जो ना भुला हम गरीबों को रज़ा, कहिए सुभान अल्लाह, जो ना भुला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भुला हम गरीबों को रज़ा। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सरकार आला हज़रत दरबारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर कहते हैं, जो न भूला। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दफन कर दिए गए थे कब्र में भी वहाँ आवाज़ आ रही थी कि रब्बी हबली उम्मती, कहिए सुभान अल्लाह ना। जब कब्र में लेटा दिया गया तो हमारे नबी के ज़बान हिल रहे थे, जब हमारे नबी को गुस्ल दिलाया जा रहा था तब भी ज़बान हिल रहे थे। हमारे नबी पैदा हुए तो बच्चे रोते हुए पैदा हुए थे, लेकिन मेरे नबी पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। कभी भी अपनी उम्मत को मेरे नबी बोले नहीं, कभी भी कहीं भी किसी भी मकाम पर मेरे नबी अपनी उम्मत को बोले नहीं। वही बयान करते हैं, अपने आप की तरफ इशारा करते बयान करते हुए आला हज़रत सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला अपनी तरफ कहते हैं, ए रज़ा जो ना भूला, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना भूला, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, है ना, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो कभी भी मेरे नबी, जो कभी भी मेरे नबी, यानी मेरे नबी कभी भी जो हमें
نہیں بولا، آج ہم اس کی یاد، اس کے ذکر کی عادت کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ ہماری تو عادت ہونی ہی چاہیے کہ ہم اس کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، ہمیشہ ان کا بیان کرتے رہیں، ہم ہمیشہ ان پر درود پڑھتے رہیں۔ درود ہی پڑھتے رہیں گے تو ذکر ہوتا رہے گا کہ یہ درود شریف ہی پڑھتے رہیں گے تو ذکر ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔